جو ہے شہروں کا وزٹ کیا، جس میں بیجنگ تھا، شنگھائی، شینجن اور اس کے بعد گونگزو، اور انہی چاروں جو شہر ہیں ان کے اندر مختلف جو ہائر اپس ہیں چائنا کے، مختلف پولیٹیکل میٹنگز تھی، مختلف ان کی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ میٹنگز تھی، مختلف چینی کمپنیوں کے ساتھ میٹنگز تھی، 2 انویسٹمنٹ کانفرنسز انہوں نے کی، اور کرنے کے بعد 15 تاریخ کو جو ہے وہ وطن واپس آئیں۔ آج میں آپ کو ان کے دورے کے حوالے سے کچھ چیزہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد چیف منسٹر ہیں کہ جن کو چائنا کے سرکاری دورے کی نہ صرف دعوت ملی بلکہ وہاں پر ان کو جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکول اور ہیڈ آف سٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو ملا، جو یقیناً پنجاب کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے اور ہمیں ایز مسلم لیگ نون ایک پارٹی کے طور کے اوپر اور پنجاب حکومت کے جو ہے آفیشلز کے طور کے اوپر ہمارے لیے یقیناً ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک صوبے کی چیف منسٹر کو جو ہے وہ چائنا جیسے بڑے ملک کے اندر ایک ہیڈ آف سٹیٹ کا جو ہے وہ مرتبہ ملا۔ اور اس دورے کی بہت ساری جو ہے وہ ہائی لائٹس ہیں، جس کے اندر ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے جو کچھ جاہلوں کو، جن جاہلوں کو جو ہے جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا، کوئی کسی کو وہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے دورے حکومت میں ٹیلی فونوں کے انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بہت تلملا رہے تھے اور ان کے تلملانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دورہ کتنا کامیاب ہے۔ اب اس کے اندر جن لوگوں سے وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لیول پہ جو جن کو مل کے آتے تھے ان کو جو ہے وہ تصویریں ان کے ساتھ لگا کے انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ دیکھیں نا جی وہ ان لوگوں کے ساتھ مل رہی ہیں، اور میں نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا تھا کہ جو ہے اللہ کا کرم یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ تصویریں کھچا کے خوش ہوتے تھے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے کے دوران وہ انٹرپریٹرز تھے، وہ ڈائریکٹر جنرل کے لوگ جو لیول کے لوگ جو ہیں وہ انٹرپریٹر کے طور پہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے دورے میں جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ بھی چائنا کی جن لوگوں کو معلوم ہوگا، اول تو جاہلوں کی بستی ہے، کسی کو نہ انہوں نے چیک کرنا ہے نہ ان کو جو ہے فیکٹس کا معلوم ہوتا ہے، بس وہ شروع ہو جاتے ہیں ایک پروپیگنڈا چلانے کے لیے۔ چائنا کا اگر آپ نظام حکومت دیکھیں تو اس نظام حکومت کے اندر جو پارٹی ہے، خاص طور پہ جو سی پی سی رولنگ پارٹی ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اور وہ پارٹی کے طور کے اوپر اپنے نظام حکومت چلاتے ہیں، ان کا نظام حکومت پارٹی کے تھرو چلتا ہے، اور یہی یقیناً وہ انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ہمارے لیے بھی کہ جو چیف منسٹر صاحبہ کا دورہ بے شک سرکاری تھا لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی کو انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا، انہوں نے ہمارا استقبال مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی کے کیا، اور الحمدللہ حکومت بھی کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی۔ سو اس لیے اس کو بھی ایک جو ہے وہ بنایا گیا کہ جی وہ دیکھیں نا یہ تو پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن ہے، اور ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ چائنا کا جو سسٹم ہے گورننس کا یا جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر پارٹی ہی حکومت چلاتی ہے، اور اسی کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر مسلم لیگ نون کے طور کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو وائس چیئر پرسن جو وہ چیف آرگنائزر ہے پارٹی کی وہ بھی، اور جو نائب صدر ہے پارٹی کی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو وہ پروٹوکول دیا۔ اب 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے جو وائس چیئر ہے چائنا کے، جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کے بعد جن کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے، وہ وائس چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو ان کا ہے اس کے اندر انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ سے آدھے گھنٹے کی ملاقات شیڈیول تھی، اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ آدھے گھنٹے سے 35 منٹ بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کو انہوں نے 1 گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم دیا، اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ میٹنگ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس لیے جو ان کو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ نے فلائٹ لینی ہے ہمیں اگلے دن شنگھائی جانا تھا، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے وہ یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اندر ایک بہت سیزنڈ اور ایک بہت ابھرتی ہوئی بڑی لیڈر دیکھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جو پاکستان کے
चंद बड़े लीडर्स में से शुमार होंगी। ये उनके अल्फाज हैं कोट एंड कोट, जो मैं लिख के भी लाई थी। ये उन्होंने उनके लिए जो है वो कहे। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के हवाले से, आपको पता है कि उनकी एक हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर एक फोकस रहता है, और वो पंजाब का एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्न तरीकों पर वो उसको ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं, जिसमें मैकेनाइजेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमारे जो किसान हैं उनके पास भी वही मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए, हमारे किसानों के पास भी वो तमाम आलात होने चाहिए जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और उसके अंदर उन्होंने जो एक ज़रूरी आलात बनाने वाली कंपनी थी, AI फोर्स थी, उसको उन्होंने जो है वो दौरा किया, और वो दुनिया की चंद उन बड़ी कंपनीज में से है जो पूरी दुनिया के अंदर ज़रूरी आलात को जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। और वो तो खैर मतलब टेक्नोलॉजी में जिस जगह पर चले गए हैं, उनके तो ट्रैक्टर्स भी अब रोबोट्स हैं, वो बगैर किसी ह्यूमन रिसोर्स के जो ट्रैक्टर्स हैं वो बना चुके हैं, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर्स बनाने के हवाले से और मुख्तलिफ इक्विपमेंट के हवाले से जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको दावत दी कि वो पंजाब में अपना प्लांट इस्टेब्लिश करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जहां पर भी वो जिनको के पास गई हैं, या वो ये AI फोर्स के पास गई हैं, या वो बाकी कंपनीज को भी जो उन्होंने दावत दी है, उन्होंने सबसे कहा कि आप अपने प्लांट्स जो है वो लगाएं पंजाब के अंदर। और प्लांट्स लगाने से यकीनन हमारी जो वर्क फोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी लगेगी। और इन ऑफर्स के लिए उन्होंने जो है वो वन विंडो ऑपरेशन की जो है वो उनको यकीन दहानी भी कराई तमाम कंपनीज को। और ये जो AI फोर्स है ये भी इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर इनका डेलीगेशन जो है वो लाहौर आएगा, और लाहौर आकर जो है वो इसकी मोडेलिटीज को तय करेंगे। इंशाल्लाह ताला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो खुद ये कंपनी लगाएगी पंजाब के अंदर, और उसके बारे में जो MOU है उसके ऊपर साइन कर दिए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको हमेशा से चीफ मिनिस्टर साहिबा का हेल्थ रहा है, और कैंसर के हवाले से उनकी एक ये भी आपको मालूम है, चूंकि उनकी वालदा साहिबा जो हैं उनका इंतकाल भी कैंसर से हुआ था, तो कैंसर का एक मर्ज उनको बहुत उनके दिल के करीब है, जो वो चाहती हैं। इसीलिए आपको पता है कि नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है, जो 1000 बेड का पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल को बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को कैंसर के हवाले से सहूलियात फराहम की जाए। उसके ऊपर जो है हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ जो है उन्होंने हमने जो है उन्होंने कैंसर के इलाज के हवाले से खास तौर पर जो वहां पर अब इस्तेमाल हो रही है टेक्नोलॉजी, जिसमें कीमोथेरेपी, आपको पता है कि कैंसर का एक बहुत तकलीफ दे मर्ज के अंदर जो है वो एक होता है जिसमें बहुत तकलीफ भी होती है कीमोथेरेपी। अब टेक्नोलॉजी में चाइना वहां पहुंच गया है, ये इंस्टीट्यूट वहां पहुंच गया है जो वहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि कीमोथेरेपी विदाउट तकलीफ, विदाउट पेन जो है कीमोथेरेपी अब मुमकिन है चाइना के अंदर। उस टेक्नोलॉजी को चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पंजाब में लेके आ रही हैं, और वो ये इंस्टीट्यूट जो है ये अपना जो कैंसर केयर हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें देंगी। उसके ऊपर भी MOU पर साइन जो है वो कर दिए गए थे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उस पर 27 से 29 जो है वो मेट्रो लाइन्स बड़े शहरों में चाइना के जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको दावत दी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें और इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर कुछ 700 के करीब हमें बसें खरीदनी हैं चाइना से, उसके अंदर से पहला फ्लीट इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक, कुछ दिनों में इंशाल्लाह पहला फ्लीट जो ग्रीन बसेस का है, इलेक्ट्रिक बसेस का, वो लाहौर पहुंचने वाला है, जिसका इनॉग्रेशन वो खुद करेंगी। और बाकी भी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए उनके साथ जो है वो बातचीत की गई है, और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी बहुत सारा रिफॉर्म होगा। उसके बाद ये भी जो है वो माहौलियात एक अहम शोबा है। स्मॉग के साथ चाइना जो है उसने 5 साल के अंदर अंदर अपने स्मॉग के ऊपर जो है वो काबू पाया। उनके पास एक सक्सेस स्टोरी है इस हवाले से, जिसको बड़ी डिटेल से 2-3 मीटिंग इसके ऊपर माहौलियात के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने की, और जो उनका मिटिगेशन प्लान है वो हमने स्टडी किया, और जो यहाँ पर पंजाब में जो है वो सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने जो मिटिगेशन प्लान स्मॉग का बनाया हुआ है वो उनके साथ शेयर किया। तो सबसे खुशी की बात ये थी कि चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि पंजाब इज ऑन ट्रैक
جو मिटिगेशन प्लान उनका है तकरीबन उससे मिलता जुलता मिटिगेशन प्लान हमारा है, और हम तमाम सही इकदाम की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ लॉन्ग टर्म इकदाम है जिसके अंदर इंडस्ट्री का बाहर शिफ्ट होना है, ट्रांसपोर्ट सारी जो है उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करना है। ये एक 5 साल का प्लान है जिसको इंशाल्लाह ताला जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जिनको एक बड़ा नाम है सोलर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और अब तो उनकी टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल इस साइज का जो है वो सोलर उन्होंने बना लिया हुआ है, और अब वो पूरी छतों के ऊपर जो है वो सोलर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो जिनको भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अब पंजाब में खुद प्लांट लगाने की दावत दी है कि वो आए पंजाब में प्लांट लगाएं। उन्होंने कहा कि उनका सोलर प्रोग्राम जो है वो चूंकि ऑलरेडी वो जो है वो अनाउंस करके गई थी, सो उसके ऊपर भी एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है, और जिनको के साथ हम इंशाल्लाह ताला सोलर के हवाले से जो है वो पंजाब आगे बढ़ेगा। उसके अलावा 2 इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने हेड की हैं। पहली जो कॉन्फ्रेंस है उसमें 60 से ज्यादा जो है वो कंपनीज ने शिरकत की, जिसमें हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट की, माहौलियात की, जो सेहत के हवाले से तमाम तर जो है वो जितने शोबाजात हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल में उन्होंने विजिट किया, और जो एआई बच्चों को 12 से 15 साल के बच्चों को वो एआई का पूरा सिलेबस अलहदा से स्कूल है जो वो पढ़ा रहे हैं, और एआई के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो मीटिंग्स की उसके ऊपर उन्होंने दावत दी कंपनीज को कि वो एआई हो या जो बाकी जो बच्चों को तालीम के अंदर हम एडवांस स्टेज पे ले जा सकते हैं वो की जाए। जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें जो 60 से ज़्यादा कंपनीज हैं उन्होंने बहुत उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था, और सिर्फ जाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं। जो चाइनीज़ की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा सीरियस पंजाब में लिया जाता है, उसके एसओपीज डेवलप है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना चीफ मिनिस्टर साहबा ने इसका वादा का किया है जो हम करेंगे। सो वो सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से उनके चंद जो है वो मामलात थे, अब वो जो इसको जो है वो आगे लेके चलेंगे। अब दूसरा जो है गोभी पार्टनर्स जो है एक बड़ा ग्रुप है जिसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उनके तमाम पार्टनर्स हमारे से यहाँ पाकिस्तान से फातिमा ग्रुप है, मेरा ख्याल है वो भी उनका पार्टनर है। उसके ऊपर $50 करोड़ का ऑलरेडी फंड जो है वो कायम किया गया है उस दिन, जिसकी जो है वो तकरीब हुई, जिसके ऊपर ये $50 करोड़ के फंड से इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। तो ये चंद इसके अलावा बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन ये चंद एक जिस्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो ये जो दौरा है इस लिहाज से भी बहुत कामयाब था कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक जो नाकाबिल यकीन और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनप्रेसिडेंटेड जो रिस्पांस और जो प्रोटोकॉल जो एक इम्पोर्टेंस मिली है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो, वो पाकिस्तान के लिए, पंजाब के अवाम के लिए बहुत खुशखबरियां हैं। इसके अंदर जो जिन भी कंपनीज के साथ वो गुफ्तगू करके आई हैं, वो ये जो है वो बात ख़त्म नहीं हो गई, बात शुरू हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये तमाम कंपनीज को आप पंजाब में आकर जो है वो काम करते हुए भी इंशाअल्लाह देखेंगे। इनके प्लांट्स भी यहाँ लगेंगे, और पंजाब जो है एक प्रोग्रेसिव पंजाब। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, जो हम हवाई के दफ्तर में जो दौरा किया चीफ मिनिस्टर साहिबा में, उसमें जो वजीर आजम पाकिस्तान है इस वक्त, वो लाहौर को सेफ सिटी जो है बना के गए थे, और वहां पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने लाहौर को जो है जदीद तरीन स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने का वहां पर जो है उनके साथ तय किया है। अब जो खाली सिर्फ सेफ सिटी नहीं, एक स्मार्ट जदीद सिटी होगा लाहौर, जिसके अंदर जो उन्होंने मैकेनिज्म जो दिखाया चीफ मिनिस्टर साहिबा को, कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ हो रही है उससे लेकर कहाँ पर जो है वो कूड़े के अगर प्रॉब्लम्स हैं वहां से लेकर कहाँ ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं वहां से लेकर कहाँ क्राइम को जो है वो देखने की जरूरत है। ये तमाम तर एक जदीद तरीन स्मार्ट सिटी जो है वो लाहौर इंशाल्लाह उसको डेवलप करने के लिए। और चार्जिंग स्टेशन जो इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक हमारी जो कारें हैं या इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चार्जिंग सिस्टम है। तो वो तमाम तर जो चार्जिंग सिस्टम है
اس کو جو ہے وہ پنجاب میں جلد از جلد جو ہے ود ان فیو منتھس آپ انسٹال ہوتا ہوا انشاءاللہ آپ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر وہ چارجنگ اسٹیشنز بھی نظر آئیں گے. اسکولوں کالجوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ بائکس دی گئی ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے الیکٹرک, ان کے لیے بھی جو ہے وہ چارجنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ اب بنائے جائیں گے. جو ہماری بسیں گرین بسیں آ رہی ہیں ان کے لیے چارجنگ اسٹیشن جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ بہت کچھ ہے چیف منسٹر صاحبہ کے اس دورے میں بتانے کے لیے, اور میرے لیے ایز ان کی ٹیم ممبر میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے, بہت اطمینان کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو پنجاب کو ایک جدید, ایک سیف اور ایک پروگریسو صوبہ بنانے کا جو عہد کیا ہے, الحمدللہ اس کی طرف بہت تیزی سے جو ہے وہ کام جاری ہے. میڈم یہ تو بڑا کچھ فائن دورہ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, تو اگر ہم اپنی یونیورسٹیز دیکھیں, انجینئرنگ یونیورسٹی دیکھیں, میڈیکل یونیورسٹی دیکھیں, یہاں پہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا کی یونیورسٹیز میں چائنا کے اس طرح کے شعبوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا, مجھے آپ نے جو بھول گئی تھی میں نے یاد کرا دیا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں پر جو ہے وہ ان گورنمنٹ سے بات کی کہ جو پاکستانی بچے ہیں جتنے اسٹوڈنٹس کو وہ وہاں پر ایڈمیشن دیتے ہیں اس کو کم از کم ٹرپل کر دیا جائے. اگر 1000 بچہ اس وقت چائنا کے میڈیکل کالجز میں یا باقی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو کم از کم 3000 ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس کے اندر چائنا کے اندر جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھیں گے. یہ میں بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. میڈم یہ بتائیے گا کل پنجاب کے ایوان میں تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, وہ کس تناسب کے ذریعے کیا گیا, اور دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ جو ٹیم وہاں پہ گئی ہے کچھ چائنیز وغیرہ بھی سیکھی ہے یا نہیں؟ نہیں, چائنیز بہت مشکل ہے جی, فرینکلی سیکھنا اتنا آسان چند دنوں میں نہیں ہوتا, لیکن چائنیز ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ مہمان نوازی کسے کہتے ہیں, ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ عزت دینا کسے کہتے ہیں, ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ سامنے والا کام کرنا چاہتا ہے, اگر سامنے والے کے اندر ول ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا ہاتھ کیسے پکڑا جاتا ہے, یہ ہم نے ضرور سیکھا ہے. اور جہاں تک تنخواہوں کے حساب سے آپ نے بات کی ہے, یہ تمام تنخواہیں آپ دیکھ رہے ہیں وداؤٹ ٹیکسز. میرے بھائی ذرا اس کی کیلکولیشن نکال لیں کہ یہ جو تنخواہیں آپ کو بتائی گئی ہیں نا, کم از کم وزراء کی تنخواہ میں مجھے پتا چلا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے تو پہلے ٹیکس دینا ہے جی, اس کے بعد جو باقی بچے گا. دیکھیے 2019 میں غالباً ایم پی ایس کی تنخواہ بڑھی تھی, منسٹرز کی تنخواہ تو اس وقت بھی نہیں بڑھی تھی. سو یہ تنخواہیں بڑھانا یہ اگر کوئی بہت, دیکھیے اس وقت انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے, اگر فساد تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول میں ہو جائے پاکستان اور بھی تیزی سے ترقی کرے گا. کل شرح سود کے اندر 2% اور کمی ہوئی ہے, تو یہ اس کے تمام یقیناً ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. 2 طریقے ہیں, یا تو پھر آپ جو 1,90,000 مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے اگر جی سکتے ہیں تو بتا دیں, اور اگر میں جتنا ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے تو ہمیں ایک ریزنیبل تنخواہ اگر ہمارے پاس ہو تو اس میں برائی نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں سمیت چیف منسٹر پنجاب کے جو تنخواہ نہیں لیتی ہیں, تو برائے مہربانی یہ پوری خبر کو ذرا دھیان سے اگر دیکھ لیں. بہت سارے لوگ ہیں جو تنخواہیں نہیں لیتے ہیں. لیکن جی میڈم یہ بتائیے گا, آپ کا دورہ چائنا بہت اچھا رہا, لیکن ایک چیز اس میں دیکھنے میں آئی, آپ نے صحت پہ معاہدے کیے, آپ نے جو ہے وہ صنعت و تجارت کے حوالے سے معاہدے کیے, لیکن نہ وزیر صحت آپ کے ساتھ تھے نہ وزیر صنعت و تجارت آپ کے ساتھ. نہیں, وزیر صنعت و تجارت وہاں تھے, وہ ان کی چونکہ الحدہ سے میٹنگز پلان تھیں آلریڈی, وہ ہماری انویسٹمنٹ کانفرنس کا بھی حصہ تھے. اور صحت کے حوالے سے بھی جو دیکھیے وہ ایک پھر میاں صاحب اگر ہم 15, 20, 25 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے جاتے تو کہہ رہا تھا ہاں دیکھیں نا جی کتنا بڑا ڈیلیگیشن لے گئے. تو یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کے لیے ایک مشکل تھا کہ ان کو کم سے کم لوگوں کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے کے گئی تھی, تو یہ اس لیے ہر ایک کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا. لیکن چیف منسٹر جو ہے وہ چیف منسٹر ہوتی ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو وہ ڈائریکٹلی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ چائنا کا اور سی ایم صاحبہ کا جو دورہ ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت کامیاب ہوا, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اس بات پہ بحثیت پاکستانی, شکریہ, یہ جو میگا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو ہوں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشائن بات ہے. سوال میرا یہ ہے میڈم کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر بین کیا ہوا ہے, اور جن لوگوں کی جن ملازمین کی رسائی ہے ایم پی اے یا ایم این ایز کے اوپر تو وہ سی ایم ہاؤس ایک لسٹ آتی ہے ان کی اس
इसके बरक्स वो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी रही है। तो बहुत से हजारों की नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, जो सवाल है उनकी एप्लीकेशन नहीं, लिस्टें नहीं होता इसके बारे में जी, लिस्टें नहीं होती। ये बात यह है कि चूंकि पाबंदी है तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ही एंटाइटल्ड है कि वो उस पाबंदी को जो है वो उसके ऊपर जो है वो कर सके। उनके पास ये इख्तियार है चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास कि वो रिलैक्सेशन ऑफ बैन हम भी मांगते हैं, मैंने भी अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है वो कुछ रिलैक्सेशन ऑफ बैन मांगा है, तो उसकी इजाजत चीफ मिनिस्टर ऑफिस देता है। लेकिन इसके ऊपर एक मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है, एक कमेटी बनी है जो इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स को जो है वो देखेगी, और कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी एमपीए एमएनए के कहने पे नहीं हो रही। ये जरा एमपीए एमएनए के दुख तो सुने जाके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी रिहाई के हवाले से आज इसमें ना रह ले, इतनी अच्छी अच्छी बातों में ये चेयरमैन पीटीआई को मत लाएं, आपकी मेहरबानी खाम खा नहुसत आ जाएगी जोड़े पर। आपने बसों के हवाले से भी बात की, दिसंबर में आप कह रही है कि बसें आ रही हैं इको फ्रेंडली जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, तो वो सिर्फ 27 बसें आ रही हैं और लाहौर को इस वक्त 1200 बसों की जरूरत है। उसके आगे भी आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी ना, फिर मैंने 700 बसों की बात की है कि हमारा ऑर्डर 700 बसों का है। अब उसको मुख्तलिफ मरहलों में आना है, ये मैन्युफैक्चरिंग करके वहां से लाना इज मतलब डिफरेंट है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये उनको कहा है कि वो यहां पर एक प्लांट लगाएं ताकि यहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो और तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हो हमें मिल सके। तो पहला फ्लीट, मैंने गुजारिश भी यही की कि पहला फ्लीट पहुंच रहा है और जनवरी में अगला फ्लीट आएगा। इस तरह से महीनों के हिसाब से ये फ्लीट्स पहुंचेंगे। 700 बसों का फ्लीट हमें इंशाल्लाह ताला जो है वो पंजाब 700 आप बसें तो लाहौर के लिए नहीं हो सकती, नहीं सिर्फ 27 चलेंगी, बाकी तो दूसरे शहरों के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, आपको मुझसे ज्यादा तो मालूम नहीं होगा ना भाई साहब, ऐसा नहीं है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन है, जो बड़े शहर हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और ये पूरी बसों का एक फ्लीट का हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। 200 के करीब जो है बड़े शहरों को बसें जो है वो जाएंगी। ये बताइएगा कि पीटीआई की तो बात नहीं करते, लेकिन केपी के 2-3 दफा चढ़ाई करते, वो भी एक ही नौसत है, वो भी दूसरी बात। हाँ, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात करें और गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात करें तो सियासी तौर पर मुज़ाकरात तो होने चाहिए। किससे करें मुज़ाकरात? वो देखिए ना, पहले तो उन्होंने हमसे तो बात करनी नहीं थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात पे आ गए हैं। कभी वो कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी उनको झाड़ पड़ती है। और मुज़ाकरात कमेटी के पल्ले क्या है, जब उनके अपने चेयरमैन ने जो है वो कह दिया है कि बाहर गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, मैं अंदर जो है वो रो रहा हूं, तो ये मुज़ाकराती कमेटी के पल्ले ही कुछ नहीं है। किसी से क्या बात कर रहे हैं? सवाल ले लें कि कुछ साल पहले एक स्कैंडल आया था, बेशक हमारी चीन से बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन चीनी बाशिंदों ने पंजाब की और पाकिस्तान की खवातीन से शादी की और मुबैना तौर पर उनसे चीन ले जाकर उनके अदाद जो है वो फरोख्त किए गए। तो क्या वज़ीर आला मरियम नवाज जो खवातीन से बात करती हैं, उन्होंने ये मुद्दा जो है किसी, देखिए बहुत सारे हर जगह पर एक पूरी कौम को आप मुल्क को नहीं कह सकते, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हमारे पाकिस्तानी भी चाइना जाके बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, तो बस मेरा ख्याल रह नहीं दे।